यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तरङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्तनादात्वय भक्तनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमादादर योगीन्द्रं कुरुकेशं गोविन्द कूराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्पयिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभूममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः सृज्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमार्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपद्मक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनन सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्यतैकर्यसारिणे श्रीशैलेशदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जमातरं मुनिं श्रीरङ्ग सिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडेदरस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कान्वयसञ्जातं वेङ्कटाद्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसच्छिष्यं मुनेवर्णमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं स्वश्रिये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः दत्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत् समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवल्लिनादिजन्नं तन्गुरुभूर्यन्नं அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்கொருவோர் பயணம் நினத்தாரை எல்லால் இறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடையப்பட்டு இந்த பெருங்கேத்து ராமானுசமுனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறாவாம் தெருகும் சோலை அதிலரங்கள் வன்புகழ் மேலாண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன்மயம் வாழ் வளர்த்த விதத்தாய் ராமானுசன் மிக்கவரே நிலையம் நையாமையன் நிலையம் தக்கமரையும் தடையாது தொப்பிலும் ஓய்வும் போதும் முழுகையில் போல் யாஜிசை வேதத்தியல் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயரு திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం తిరువెరుత్తల్లో 36వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. కొంచెంగా పరిచయం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆశ కాదండి, ఒక దురాశ. తిరువాయిమల అయ్యేలోపు నమ్మాళ్ళవారి 4 గ్రంథాలు కూడా పోనీ వాటి పేర్లేమిటో అందులో అసలు ఏం చెప్పారో కొంచెం కొంచెం తెలుస్తుంది కదా అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం. దీనివల్ల ప్రతిరోజు సాగేటువంటి దానిలో 2-3 నిమిషాలు సమయం అయిపోతూ ఉంటుంది, కానీ ఒక దివ్యానందాన్ని మనం పొందగలుగుతున్నాం కదా అని ఈ ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాము. అన్యథా భావించవద్దు. 36వ పాసురం.
துழானடும் சோழிலன்று தன் தன்னாரது பெயராயனானடு ஊழி எழுந்த இக்காலத்தும் இங்கிவளோ வழானடும் துன்பத்தளெங்கிரங்கராரம்மனோ இலங்கை குழானடுமாளும் கிடைத்த பிரானார் கொடுமைகளே. నాయకుడు ఎంత కఠినమైన హృదయం కలిగిన వాడు. ఇంతలా తన కోసం తల్లడిల్లుతుంటే రావద్దా? తులసిమాలనివ్వద్దా? ఓదార్చవద్దా? అదే విననట్టుగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నాడు అని నాయకుని యొక్క కాఠిన్యాన్ని నిందించేటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారనమాట. తుడానుడు సూర్యుడు ఎండ్రు, చీకటి ఎలా వ్యాపించిందిటండి? అసలు కన్ను పొడుచుకున్నా కానని చీకటి అని ఒక మాట అంటామే మనం. అంత చీకటిగా ఉందన్నమాట. మామూలుగా చీకటిలో కూడా కాసేపు అయ్యాక మనకి ఏదో తెలియని ఒక చిన్న వెలుతురు కనపడుతుంది. పగలున్నట్టు కాకపోయినా చూడడం కొంచెం కొంచెం ఇక్కడున్నాయి అలా కూడా కనిపించకుండా కన్ను ఏం చేసినా కూడా కనపడనంత కారు చీకటిలో యజానుడు పూర్వం ఎప్పుడు ఇంత కాలం ఇంత దీర్ఘంగా గడవడం తెలియలేదు నాయకుడికి. అంటే క్షణం ఒక యుగం అయిపోతుంది. యుగాయుతం నిమేషేణ చక్షుషా ప్రావృడాయుతం. ఒక్కొక్క క్షణం ఊజియాలో కల్పంగా మారిపోతుంది. ఈ కాలత్వం అలాంటి సమయంలో కూడా ఇంగుయివలో ఈవిడేమో పాపం ఏకాంతాన్ని భరించలేకపోతుంది. తంటారు అది పెయరా ఒక చల్లటి తులసి మాలికనైనా అందించచ్చు కదా, తులసి మాలిక ఇయ్యొచ్చు కదా అని ఓ పలవరించేస్తుంది. వజానుడు తుంబత్తల్ అది అంతరాయం లేదు. నిరంతరంగా దీర్ఘంగా అలాగ దుఃఖం ఎండ్రే అది మనసులో పెట్టుకుని ఇరంగారు వచ్చి జాలి పడాలండి. ఇరంగు జాలి చూపించాలండి. అదే రావట్లేదు. అమ్మో ఇలంగై కుజాన్ వాళ్ళ లంకా నగరానికి వెళ్ళి ఆ భవనాలన్నిటినీ నాశనం చేసి సీతమ్మని రక్షించాడు అంటే ఇది సీత కోసం కాదనిపిస్తోంది. చూసావా నా పరాక్రమం ఎంత గొప్ప, నేను ఏదైనా చెయ్యగలను అని తన విభూతాన్ని ప్రదర్శించుకోవడం కోసం, ప్రభుత్వాన్ని ప్రదర్శించుకోవడం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తప్ప ఇందులో ఎక్కడ జాలి లేదండి. మాడం పెద్ద పెద్ద మేడలు ఇడిత భగ్నం చేసిన పిరానార్ కొడుమైగళే. ఇదండి ఈయన యొక్క కొడుమై కాఠిన్యం. ఏది చూసినా మనస్సు కొరకదు, అలా పొయ్యలా కూర్చుని ఉన్నాడు అంటోంది నాయిక యొక్క సఖి అన్నమాట. ఏమిటంటే ఇంతకు ముందు సాయంకాల సమయమును ఒక చల్లని గాలి బాధ పెడుతోంది అని మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం కాలం గడిచి సాయంకాలం కాస్త రాత్రిగా మారిపోయింది. సాయంకాలమే పడే బాధ ఎక్కువ, రాత్రి ఇంకా ఎక్కువ. ఆ టైం అలా మారిపోయేటప్పటికి ఉత్తరపు గాలి రాత్రి అవి రెండు పోటీ పెట్టుకున్నాయిట. ఈ ఆళ్వారి నాయకిని నువ్వు బాధ పెడతావా నేను బాధ పెట్టినా, మన ఇద్దరిలో ఎవరి ముందు బాధ పెడదామని పోటీలు పడి బాధ పెడుతున్నాయి. అమ్మమ్మో ఇంత కాఠిన్యమా నాయకుడికి రావద్దు. ఒక్కసారి రాత్రి సమయం దీర్ఘం అయిపోతుంది. ఈవిడ చూస్తే భరించలేకపో, అసలు తులసి మాలికైనా ఉంటే ప్రాణాలతో ఉండొచ్చు అనుకుంటే ఈ పరిస్థితి అంతా తెలిసి కూడా తెలియనట్లుగా నాయకుడు ఎలా ఉన్నాడమ్మా. అలాగా ఆ శ్రీరంగనాథుడు నా విరహం తీరేలాగా రావట్లేదు. రాకపోతే పర్వాలా, నేను వస్తాను, ముందు తులసిని పంపిస్తాను అని కనీసం తులసి మాలికలైనా పంపించచ్చు కదమ్మా. అబ్బే అది కూడా చేయట్లేదు. ఆ కృష్ణావతారంలో 7 ఎద్దులని నప్పిన్న పిరాట్ కోసం చంపాడు అంటారు. అది నప్పిన్న మీద జాలితో కాదు, నేను ఎంత గొప్ప వీరున్నో చూసారా అని లోకంకి చాటడం కోసం చేశాడంతే. అసలు జాలి లేదమ్మా. ఒక బండరాయి లాంటి హృదయం ఏంది. అలాగే సీతా పిరాట్ విషయంలో కూడా ఆవిడ కోసం కాదు, నేనంత వీరున్నో నా బాణాలు అంత గొప్పవో అని చెప్పడం కోసం చేసినటువంటి వాడు. అలాగా చెప్పినటువంటి భావం అనొచ్చు. ఇక్కడ పెరేవాచ్యాం పిళ్ళయ్య గారు అన్నాక
ఎంబాలు చెప్పేవారట ఈ సముద్రాన్ని బంధించడం, రాముడు లక్ష్మణుడు అనే పేర్లు గల బాణాలని ప్రయోగించడం అదంతా ఉపకారకం అంటున్నారా? అబ్బే కాదండి, గొప్పతనం చూపించుకోవడానికి అనేవారట. అలాగే తిరుమలైనండి అనేవారట, ఏం కాదు, తనుండగా అవతల వాళ్ళు అంత గొప్పగా ఉండడం ఎందుకు అని చేశాడే తప్ప అమ్మ మీద ప్రేమతో ఏం కాదు. అబ్బో ఆయన కూడా చాలా గుణాలు ఉన్నాయిలండి ఆయనలో కూడా అని నవ్వేవారట తిరుమలై నంబి గారు అనేటువంటి. మామూలుగా ఒక రావణాసురుడు ఏం చేశాడు, ఒక సన్యాసిగా వచ్చి ఒక పెద్ద రావణుడుగా మారిపోయాడు. అలాగే చీకటిట ముందు అలా సాయం సమయంలాగా వచ్చి అలా అలా చీకటిగా మారి కల్పాలుగా మారిపోతుంది. అంటే ఎన్ని యుగాలో కలిపితే ఒక కల్పం, అంత బాధ పెట్టేస్తోంది అని. అదే సారాంశంగా ఏమంటారంటే, తానా ఒక దౌత్యాన్ని పంపించచ్చు, పంపలేదు. పోనీ తులసి మాలికని ఇవ్వచ్చా, ఇవ్వలేదు. ఇవి ఏవీ లేవు సరికదా, ఎలా బాధపడుతోందో చూస్తూ ఓహో నా కోసం ఇలా బాధపడుతోందా అన్నట్టుగా ఉంది నాయకుని చూసి నాయకుని స్థితి అని. ఇందులో శాపదేశం ఏమిటండి అంటే, ఆళ్వార్ల యొక్క ఆర్తిని చూసి పెరుమాళ్ళు గబగబా రావట్లేదు అనేటువంటిది అన్నమాట. ఈ ప్రకృతి చూస్తే తామసమయంగా ఉంది, ఆళ్వార్లు చూస్తే ఈ ప్రకృతి యొక్క దుస్థితిని చూడలేక పోతున్నారు. కాబట్టి అయ్యో ఇలాంటి ఆళ్వార్లను దయచూపట్లేదే అని ఆ ఆళ్వార్ల భక్తులందరూ అన్నట్లుగా, ఇష్టసఖి అంటే ఇక్కడ ఆళ్వార్ల భక్తులందరూ అన్నారు అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని. ఏమిటి అంటే, వీటిని నిందాస్తుతులు, స్తుతి నిందలు అని ఒక అలంకారం ఉందండి. పైకి నిందించినట్లుగా కనపడుతుంది, నువ్వు కఠినుడివి, నువ్వు ఎలా చేస్తావు, నీ బుద్ధి ఇంతే, నువ్వు ఇతరుల గొప్పతనాన్ని భరించలేవు అన్నట్లుగా పైకి మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. కానీ తండ్రి అంత కారుణ్యమూర్తివే, నన్ను ఎందుకు ఇంకా దయచూడటం లేదు అనేటువంటి ఆర్తికే అందులో ప్రాధాన్యము అనేటువంటి విషయాన్ని తిరువరుత్తల్లో మనం చెప్పుకుంటూ తిరువాయిమతిలోకి వచ్చేటప్పటికి 4వ పది 10వ తిరువాయిమతిలో ఒండ్రుందేవం అనేటువంటి శ్రీమన్నారాయణ పరత్వాన్ని చాటినటువంటి అద్భుతమైన 10, అద్భుతమైన దశకం. ఆ దశకంలో మనం ఉన్నాము. అందులో ఒన్నుందేవంలో చివరికి వచ్చేసాము. ఆఖరి పేర ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని ఆ ఆఖరి పేరాల్లోకి వెళ్ళాం. ஒன்றும் உலகும் உயிரும் மத்தும் யாதும் இல்லா அன்று நான்முகன் தன்னொடு தேவர் உலகோடும் உயிர் படைத்தான் பொன்னம் போல் மணிமாட நீடு திருக்குறுகூரதனுள் நின்னாதிப்பிரான் நிற்க మత్తు ఎద్దైవం నాడుదిరే. మీరు చదువుతుంటే మీ ఆచార్య వారు ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారు అన్నదానికి ఇందాక చెప్పినది ఒకటి గుర్తొచ్చింది. తిరుక్కురుగూరు అదనుల్, తిరుకురుగూరు అని చదివేస్తే నాలాంటి వాళ్ళు అయితే అమ్మ తప్పు చదివారమ్మా తిరుక్కురుగూరు అనాలి అంటాం. కానీ ఎంత సున్నితంగా చెప్పారంటే, మీ పుస్తకాల్లో ఒత్తు పడలేదేమోనమ్మా, ఒత్తు పెట్టుకోండి, నువ్వు తప్పు చదివావు అనడం కాదు. అంటే మాట్లాడడంలో జాగ్రత్త, సరిదిద్దడంలో శ్రద్ధ, ఇవి రెండు అందులో కనిపించాయి. నిన్న ఆదిపిరాన్ చదివేటప్పుడు గ్రామటికల్ గానే వ్యాకరణాంశాలతోటే చదవాలి. విడదీస్తే ఆ ఒత్తులు అవి పోతాయి, మామూలుగా ఉంటాయి అన్నమాట. మత్తు ఎద్దైవం నాడుదిరే. దీనికి మనం 358వ పేజీలోకి వచ్చాము. 2వ లైన్ చూడండి. భోగ మోక్షంగళை விளைத்து கொள்ளுகைக்கு కరణ కళేబరంగళై కొడుతాను పున్నమాడ. ఈ 10 పాసురాల్లోనూ విశేషం ఏమిటి అంటే, ముందు 2 పాసురాలు పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవం, 2 పాదాలు పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవం. ప్రతి పాసురంలో 3-4 పాదాలు ఆ దివ్య దేశం యొక్క తిరుక్కురుగూరు యొక్క వైభవం. ఈ 10 పాసురాలు అలాగే సాగుతాయి. పూర్వార్థం
దైవము యొక్క వైభవం, ఉత్తరార్థం దివ్య దేశము యొక్క వైభవం. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అది పుండ్రమ్మిత్యాది இப்படி சிருஷ்டித்தவன்தான் சந்நிகிதனாய் நற்கையென்றைக்கே மலைகளை கொண்டு வந்து சேர வைத்தா போலே இருப்பதாய மணிமயமான మాణంగడినుడయ్య ఓక్కతే ఉడైతాన తిరునగరియిలే నిండ్రా. ఇలా సృష్టినంతటినీ చేసినటువంటి ఆ సర్వేశ్వరుడు ఎక్కడో ఉండడం కాకుండా ఆళ్వారు తిరునగరికి వచ్చి, ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నన్ను చూడండి అంటూ కనపడితే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న మేడలన్నీ ఎలా ఉన్నాయట? మలైగళై కొండు వందు సేరవైతా పోలే, చిన్న చిన్న కొండలను తీసుకొచ్చి అలా డిజైన్ లా పెట్టినట్లుగా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి మేడలన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆశయ ఎదివారామ పునఃశబ్దాపయేది. ఇది మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము. గుహేన సార్ధం తత్రైవ స్థితోస్మి దివసాన్ బహూన్ ఆశయ ఎదివారామ పునఃశబ్దాపయేది చెప్పుకున్నాం కదండి. రాముడు అడవిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత సుమంత్రుడు వెనక్కి వచ్చి గుగుడుతో 2 రోజులు ఉండిపోయాడు అక్కడ. గబగబా వచ్చేలేదు. దశరథుడితో చెప్తాడు ఆ విషయం. ఏమయ్యా, ఎందుకు అక్కడ 2 రోజులు ఉన్నావు అంటే, పునఃశబ్దాపయ్యేది, ఏమో మళ్ళీ నన్ను పిలుస్తాడేమో అని ఒక ఆశతోటి నేను ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాడు అనమాట. అలాగా నాన్ కొడుత కరణంగళై కొండు, ఆ కంపారిజన్ చూడండి. నేను వీళ్ళకి ఇన్ని ఇంద్రియాలు ఇచ్చాను కదా, ననమేయం నన్నాదే వణంగ వర్గలో. ఏమైనా సరే ఈ పెరుమాళ్ళకి ఇంద్రియాలు వాడకూడదు అనుకున్నారో ఏమిటో వీళ్ళు. அன்றிக்கே நான் வளைந்து கூட்டிக் கொள்ளப்புக்கால் విలక్కాదువరిగళో என்று అవసర ప్రతీక్షణాయ నింద్రపడి. ఇదండి వ్యాఖ్యానం. ఎప్పుడొస్తారో ఏమిటో, వచ్చేటప్పటికి మనం రెడీగా లేకపోతే ఎలాగాని భక్తుల కోసం పెరుమాళ్ళు నిలబడి ఉన్నారు. అంటే తిరుక్కురుగూరులో ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని అంత భక్త ఆశ్రిత ఆశ్చర్య పూర్తిగా ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్తున్నారు. అంగు శేషయే పరైకు శేషభూతన్యండ నిలై ఇంగు శేషభూతరై పెరుగైకు శేషి నిండ నిలయ్యరే. పరమపదంలో ఆయన కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తారు. ఎంగు ఈ లోకంలో ఆయన మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఏ దేవాది దేవుడి కోసం బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా ఎదురు చూసి ప్రార్థిస్తారో, ఆ దేవాది దేవుడు మనందరి కోసం వచ్చి ఇక్కడ ఎదురు చూస్తున్నాడు అనే చక్కటి సమన్వయం. ఆది పిరాన్ యొక్క మామూలుగా ఆది పిరాన్ అన్నా అదే అర్థం అంట, తప్పేమీ లేదు. అది వ్యాకరణాత్మకంగా ఒత్తులు వస్తూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఇంకొంచెం శ్రద్ధగా మనం పలకాలి. ఇప్పటి ఉంగళ్ పక్కలాసయ్యాలే తిరునగరిలే బంధు నిత్యవాసం పండుగరే ఇవనై విట్టు. అలాగా మన మీద ఆశతోటి ఈ లోకంలోకి వచ్చి నిలబడినటువంటి స్వామిని విడిచి మత్తై దైవం నాడుదిరే తేడిత్తెరియం అదల్లియా ఆశ్రయణయ్యాదు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో వాళ్ళని మానేసి ఎవరున్నారా అని వెతుక్కుంటారు ఏమిటండి? ఇంత మూర్ఖత్వం ఏమిటండి? వాసుదేవం పరిత్యజ్య యోన్యం దేవముపాసతే తృషితో జాహ్నవీ తీరే కూపం ఖనతి దుర్మతి ఎంగరపడి. చాలా చక్కటి శ్లోకం అండి. ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు ఈ శ్లోకాన్ని. వాసుదేవుడు ఉన్నాడండి, ఆయన్ని వదిలిపెట్టేసి ఓ దేవతలారా మీరు రక్షిస్తారా ఇలా అడగడం ఎలా ఉందో తెలుసా అండి? గంగా నది ప్రవహిస్తోందండి. ప్రవహిస్తుంటే ఆ ఒడ్డులో ఒక కాస్త దూరంలో నాకు దాహంగా ఉంది, నేను బావి తవ్వుకుంటాను అని తవ్వుకుంటున్నట్టండి. ప్రవహిస్తున్నది అతి మధురమైన జలాలు గల గంగా నది. అది వదిలేసి ఆ పక్కన ఎక్కడో బావి తవ్వుకుంటాను అంటున్నట్టు. అలా ఉన్నాం మనం అందరం. మన కళ్ళ ముందు ఉండేటువంటి పెరుమాళ్లను వదిలేసి ఇవ్వలేని శక్తి లేని దేవతలని ప్రార్థించడము అనేది జరుగుతోంది. అది కృషితానానవంతామం వేసిన వాడు
గంగై పెరిగియోడానిక పక్కనే మంచి ప్రవాహం, గంగా ప్రవాహం వెళుతుంటే అదిలే అళ్ళి గుడిత్తు అటువైపు వెళ్ళట్టారు. విడాయి తీరమాట్టాదే అదింకరయ్యలే కుందాలి కొండు, ఆ ఒడ్డున తనకు గుణపం తెచ్చుకుని కిణరు కల్లి తన్ విడాయక్కు ఉదవనా కోనన ఇక విరుప్పు మా పోలే. ఎప్పుడు బావి వస్తుందా, ఎప్పుడు ఇందులో నీళ్ళు వస్తాయా, ఎప్పుడు నా దాహం తీరుతుందా అంటే ఎందుకు చెప్పారండి? మూర్ఖత్వం అన్నమాట. ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి నిధిని చూడలేక పక్కన ప్రయత్నాలు చేసేటువంటి మూర్ఖత్వము. ఎలాంటి వాడండి అనేది ప్రాప్తనుమాయ్. ఈ పదాలు చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యాన పదాలు. ప్రాప్తనుమాయ్ మనకి ప్రాప్త, మనం చేరవలసిన వాడు మన పిత ఆయన. సులభనుమాయ్ సులభారాధ్యుడు, ఏం కష్టం పడమని లేదు. ఎన్ని రకాలు చెప్పారండి ఆరాధనలో మనకి నమ్మాళ్ళ బాధలు తేలిక పద్ధతులు. స్వారాధనుమాయ్ చక్కగా ఆరాధనీయుడైనటువంటి వాడు. సుశీలనుమాన ఇవనై విట్టు సుశీలన్ అందరితో కలిసిపోయేటువంటి గొప్ప హృదయం కలిగిన వాడిని వదిలిపెట్టి అప్రాప్తరాయ్ అన్ని పైదానికి అన్ని ఆపోజిట్స్. ప్రాప్తుల్ని వదిలి అప్రాప్తరాయ్, సులభుణ్ణి వదిలి దుర్లభరాయ్, స్వారాధనుమాయిని వదిలి దురారాధమాయ్, సుశీలన్ని వదిలి దుశ్శీలరాయ్. క్రమాలంకారం అంటారండి. ఒకటికి ఒకటి, రెండుకి రెండు అలా నోట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. శీలిత్తు ఆరాధిస్తాను ఒక మంచి మాట ఇచ్చారండి. సేట్టైతన్ మడియగత్తు చల్వం పార్తిరిక్కుమా పోలే. జ్యేష్ఠదేవి ఉందండి, అంటే దరిద్ర దేవత. ఒక పక్కన లక్ష్మీదేవి ఉంది, ఒక పక్కన జ్యేష్ఠాదేవి ఉంది. గబగబగబా ఆ దరిద్ర దేవత దగ్గర ఒడిలోకి వెళ్ళి ఏది సంపది, ఏది సంపది అని అడిగినట్లుంది. పక్కనున్న లక్ష్మీదేవిని గమనించడం లేదు. ఏమీ లేనావిడ దగ్గర నుంచి ఏదో తీసుకోవాలనే ప్రయత్నాన్ని చేసే మూర్ఖుడిలాగా. పలిపదం ఒండుండికే ఇరికర తిరువిల్లా దేవరై తేడియాశ్రియక్క తిరువగోళే ఎండు ఉపేక్షిరాన్. దొరికేటువంటి సంపదలని వదిలిపెట్టి ఏమీ లేని చోట సంపద కావాలని వెతికే వాళ్ళల్లాగా అన్నీ ఇచ్చే భగవత్ తత్వాన్ని వదిలిపెట్టి ఏమీ ఇవ్వలేని వాళ్ళకి కావలసి వస్తే కూడా ఇతరులను అడిగేటువంటి దైవాలను ఎందుకల్లా ప్రార్థిస్తారు మీరు? అందువల్ల సర్వారాధ్యుడైన పెరుమాళ్ళని ప్రార్థించండి అని అద్భుతమైన నారాయణ పరత్వాన్ని, ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పినటువంటి పాసురం మొదటిది. ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதும் இல்லான்று நான் முகன் தன்னடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் பொன்னம் போல் மணிமாட நீடு திருக்குருகூரதனுள் நின்னாதிப்பிரான் மற்ற எத்தைவன் நாடுகிறே. రెండవ పాసరం. నాడు నీర్ వణంగుం దైవముం உம்மையும் முன் படைத்தான் வீடில் தீர்ப்புவராதிப்பிரான் அவன் மேவு உரை போல் மாட மாளிகை தொகுந்து அழகாயா திருக்குருகூர் அதனை பாடியாடி பரவி சென்மிங்கள் పల్లులగీర్ పరందే. పల్లులగీర్ లోకంలో అందరినీ పిలుస్తున్నారు. మీరు ఒక్క విషయం తెలుసుకోండరా, నీరు నాడి వణంగుం దైవము. నీరు నాడి, నీరు అనేది అన్వయంలో నీరు నాడి అని చెప్పుకుంటే అన్వయం బాగా కుదురుతుంది. మీరు వెతికేటువంటి, మీరు నమస్కరించేటువంటి దేవతలు కానీ, ఉమ్మయ్యం మిమ్మల్ని కానీ, మున్పడైతాన్ మిమ్మల్ని మీరు కొలిచే దైవాలని ఆయన సృష్టించాడు ముందే. ఆయన ఉన్నాడు ముందే. ఈ దేవతలు మీరు అందరూ తర్వాత 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 వచ్చారు. కీళుయిల్ సీర్ కల్ పుగళ్ అంతములేని కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి స్వామి ఆది పిరానవన్. ఆది జగత్కారకుడు, పిరాన్ ఉపకారకుడు. ఎంత మంచి మంచి అర్థాలతో ఉన్న పదాలన్నీ
ప్రయత్నం చేస్తే వచ్చిన కవిత్వం కాదు. అందువల్ల ఆ పదాలు అలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మే వివురై కోయిల్, ఆయన నిత్య నివాసం చేసేటువంటి కోయిల్ దివ్య దేశం లేదండి, తిరుక్కురుగూర్. స్వామి వెలిసినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అవతరించినటువంటి దివ్య దేశం. అందులో మాడం, మాళిగై, మాడలు మేడలు అంటారండి. మాళిగై అంటే మేడలు, పెద్ద పెద్ద 5 అంతస్తులో 7 అంతస్తులో 11లో ఏదో మొత్తానికి శక్తిని బట్టి కట్టుకుని. మాడం మేడం, మాడలు అంటే చంద్రశాలలు అంటారు. చంద్రకాంతి మణులోని మణులు ఉంటాయి, వాటిని గోడల్లో ఫిక్స్ చేసి పెద్ద పెద్ద హాల్స్ కట్టుకుంటాయి. వాటిల్లోంచి చల్లగాలి వస్తుంది. అంటే ఏసీలు ఇప్పుడు మనం కనిపెట్టినవి కాదు, అప్పుడు రత్నాలలోంచే చల్లటి గాలులు వస్తూ ఉండేవి. వాటిని మాడలు అంటారు. మేడలంటే మామూలుగా అంతస్తులు కలిగినటువంటివి. అలా అందంగా ఉండేటువంటి తిరుక్కురుగూరత్తనై తిరునగరిని పల్లులగీను ఓ చేతనులారా పరందు పాడి ఆడి పరవిసన్మెంగళ్. అందరూ కలవండి, పాడండి, ఆడండి, స్తోత్రం చేయండి, వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఏమిటంటే దివ్య దేశానికి వెళ్ళలేదు అని బెంగ కూడా పెట్టుకోకండి. ఆ దివ్య దేశాన్ని తలచుకొని స్తోత్రం చేయండి చాలు. మన యొక్క ఆసక్తిని తలచుకొని నమ్మాళ్వార్లు ఎన్ని రకాలుగా కన్సెషన్స్ అంటారు చూడండి, అన్ని ఎన్ని రకాలుగా వెళ్ళలేరా? ఎప్పుడో వెళ్ళొచ్చామండి, ఒకసారి వెళ్ళొచ్చామండి, ఇప్పుడు వెళ్ళలేమండి. వెళ్ళలేకపోతే నిత్యం తలచుకోండి, నిత్యం తలచుకోండి, దాన్ని స్తోత్రం చేయండి, మనసా స్మరించండి. ఇది మనకు ఒక వరం అన్నమాట. వెళ్ళలేని వాళ్ళు ధ్యానించుకున్నా చాలు అనేటువంటిది. దీనికి మనం 7 వ్యాఖ్యానంలో 360వ పేజీ 2ஆம் பாட்டு. ஆசிரியக்கிற உங்களோடு ஆசிரிய நீரான அவர்களோடு வாசியர எல்லாரையும் உண்டாக்கினவன் నిన్నరులుగయ్యాలే. ఆశ్రయిக்கிற உங்களோடு, ఆశ్రయించిన మీరుతో పాటు, ఆశ్రయనీరానవర్గళోడు, మీరు ఆశ్రయించే ఆ దేవతలతో పాటు, వాసియర భేదం లేకుండా మీరు కొలిచే దైవాలు అన్నిటినీ కూడా సృష్టించినటువంటి స్వామి వచ్చి వేయించేసినటువంటి దివ్యస్థలం కాబట్టి ప్రాప్యమాన తిరునగరై ఆశ్రయింపోడెమిరా, మీరు సేవించవలసినటువంటి దివ్య దేశాలు. ఎందుకు దివ్య దేశాలను సేవించాలి అంటే మనం ఆశ్రయించే దేవతలని కూడా సృష్టించినటువంటి దేవాది దేవుడు మన కోసము రక్షించడం కోసం అక్కడికి వచ్చి అవతారాన్ని పొంది నిలచి ఉన్నటువంటి స్థలాలు కాబట్టి ఆ కరుణామూర్తిని సేవించాలి. మీరు వెళ్ళలేకపోయినా పర్వాలేదు, ప్రతిరోజు తలుచుకొని ధ్యానం చేసుకోండి. అంత ఉంటుందండి. అంటే మనం మామూలుగా వినాయక చవితి కథ చెప్తూ ఉంటాం చూడండి. నాన్న నేను అన్ని లోకాలు తిరగలేను కదా అంటే వినాయకుడు అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని వినాయకుడి చెవిలో ఉపదేశిస్తే అక్కడే కూర్చుని ధ్యానం చేస్తుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్నగారే ముందు స్నానం చేసినట్టు కనపడిందని పురాణ కథని మనం వింటున్నాం కదా. ధ్యానానికి అంత శక్తి ఉంటుంది. మనం ఇక్కడే కూర్చుని తిరుక్కురుగోరు అనుకున్నాం, వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎంత పుణ్యం వస్తుందో అంతకంటే రెట్టింపు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ వాటి పాసురంలో. నాడి నేర్వణం దైవము మీరు వెతికి, దండం పెట్టేటువంటి దైవము నీరు నాడి మీరు వెదికి అంటున్నారండి. ఆ పదానికి వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. వెతకడం ఏమిటండి? ఎదురుకుండా ఉన్నదాన్ని మానేసి ఇక్కడన్నావా ఈ దైవమా ఆ దైవమా అందరినీ వెతుక్కుంటూ పోతున్నారే, ఎంత అజ్ఞానం. వచనాభాసంగళాలు யுக்தி ஆபாசங்களாலும் ஸ்வத உத்கர்ஷமில்லாமையாலே அவைதானிராய நிற்க செய்தே நீங்கள் பொறி புறந்தடவி வருந்தி சேமம்
శాంతి వైద్వాశ్రయకర దేవతైగళయ్యం. ఏం పదాలు వేశారండి. వచనాభాసలు, యుక్తి ఆభాసలు అని రెండు మాటలు చెప్పారండి. వచనాభాసలు అంటే ఏమిటండి? కొన్ని మాటలు లోపల ప్రేమ ఉండదు కానీ ప్రేమ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. యుక్తి ఆభాసలు అంటే పదాల్లో ఆ పేరు అర్థాలు ఉంటాయి కానీ వాటిల్లో ఉండవు. ఇప్పుడు మనం ఏదో నేతి బీర అంటాం అనుకోండి, నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉంటుందండి? లేకపోతే కాకి దొండ అంటామండి, అందులో కాకులు ఉంటాయండి. పేర్లను బట్టి అర్థాలు అన్ని చోట్ల ఉండదు. వీటిని యుక్తి ఆభాస అంటారు. వచన ఆభాస, యుక్తి ఆభాస. స్వత ఉత్కర్షం ఎల్లామయ్యాలే, వాటికి ఏ గొప్పతనము లేదు అసలు. కానీ நீங்கள் పొరి పురంతడవి వరుంది క్షేమం, మీరు వాటి మీద ఆ స్నిగ్ధతని ఆపాదించి, ఏది తీయగా లేదనుకోండి, పైకి తీపి దాంట్లో ముంచి ఇస్తారనుకోండి, ఆ పైకి పోగానే తీపి పోతుంది, లోపల ఉండేది చేదో విషమో కారమో ఏదో. అలాగా ఇది ఆభాస అంటారనమాట. మీరు కల్పిస్తున్నారు వాళ్ళకి గొప్పతనం. శాంతి వైద్యు ఆరోపించి ఆ శ్రీకర దేవతైగళయ్యం, అటువంటి వాళ్ళని నాడి వెతికి. ఈ నాడికి ఎంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారో చూడండి. కళ్ళరై తేడి పిడెక్కుమా పోలే, దొంగల్ని వెతికి పట్టుకున్నట్లు తేడి పిడెక్క వెన్నెరిక్కరపడి ఆడు తిరుడి కళ్ళరీరే இருவர்கள் தான் அணங்குக்கு அருமரந்தென்று அங்கேயாடு కట్టినవర్గళావేయాలే తేడి పిడెక్క వేణుమే. ఈ వెతకడం అనేది తీర్పారయ్యామినిలో మనకి చెప్పారండి. మీరు ఏదో ఒక మేతని వెతికి తీసుకొని వచ్చి బలి ఇచ్చి ఆ ప్రాంతాన్నంతా కూడా రక్తమయం చేసి ఇలా చెయ్యకండి అని చెప్పారు కదండి. అక్కడ ఆ తేడి అనేది నాడికి కలిపారనమాట ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. అంటే ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అన్వయించి ఆడు తిరుడిన గళ్ళరిరే ఇవరిగళ్తాం అణంగక్కు అరుమరందెండ్రు అంగే ఆడు కట్టినవర్గళాగయ్యాలే తేడి పిడిక్క వేణమే கள்ளரச்சம் காடு கொள்ளாது என்னும் தன்னை ஆசிரிக்க வருகிறகளையும் தன்னை கட்ட வந்தார்களாக கொண்டு పోగిరపడి. ఈ దేవతలు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే తన్னை ఆశ్రయిక వరిగిరవర్గళయ్యి, తన్ను ఆశ్రయించడానికి ఎవరో వస్తారండి. వస్తుంటే తన్నై కట్ట వందారుగా బాబాయ్ నన్ను బంధించడానికి వస్తున్నారేమో అని భయపడే దేవత అంటే తన మీద తనకి నమ్మకం లేనటువంటి దేవతలు అన్నమాట. మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు అండి? వెతకడానికి అంత అర్థం చెప్పారు. మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు? రాజసరాయం తామసరాయం ఉళ్ళనే, సత్వగుణం తక్కువ, రాజస గుణము తామస గుణము మీలో ఎక్కువ. అలాంటి మీరు నీరెండ్రు అవరగలోడు తమ్మై కొట్టర సొల్లుగిరారు. అలాంటి వాళ్ళతో నీకు సంబంధం లేదు. ఆళ్వార్లు వీళ్ళకంటే అతీతులు. అంటే ఆయనలో రాజస తామస గుణాలు లేవు, ఆయన సాత్విక గుణోపేతులు అని చెప్పడం అన్నమాట. ముంగడి ప్రతిపత్తి వజయ అవత్తిన్ పక్కలు ఓరీరిల్లే. వాళ్ళల్లో మీరు ఆపాదించిన గొప్పతనం తప్ప సహజంగా గొప్పతనం లేదు. ఒక అక్షరం రాని వాడిని తీసుకొస్తామండి, ఓ కుర్చీలో కూర్చోబెడతామండి, ఆహా మీరు మహాపండితులండి, ఎంత గొప్పవారండి, అది ఇదంటే వాళ్ళు నిజమేమో అనుకుంటారు. ఈ అన్య దేవతల యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. మీరు కల్పిస్తున్నారు తప్ప వారికి ఆపదొస్తే వారు వారిని రక్షించుకోలేరు. నిర్వణంగం దైవం ఉమ్మైయం நீங்களாசிரியிக்கிற ராஜசராயம் தாமசராயம் உள்ள దేవతైగళయ్యం ఉంగళయ్యం పడక్కరవడத்தில். మీరు రాజసులు తామసులు, ఆ దేవతలు రాజసులు తామసులు. దొందుకుదండే చాలా చక్కగా సరిపోయిందమ్మా. మీ రాజసత్వంతో తామసత్వంతో ఆ రాజసాన్ని ఆ తామసాన్ని బాగా సేవిస్తున్నారు. మున్ పడైత్తాన్, మిమ్మల్ని అందరినీ ఎవరు సృష్టించారో తెలుసా? సృష్టికర విడத்தில் ముற்பడ అవర్களை సృష్టిస్తూ పిన్నయ్యంగళై సృష్టిస్తాన్. ఆ దేవతలందరినీ సృష్టించిన తర్వాతే మిమ్మల్ని అందరినీ స్వామి సృష్టించాడు.
యో బ్రహ్మాండం విద్దాత్ పూర్వం ఎంగిరపడియే. ఏమండి, ఎవరైతే బ్రహ్మని మొట్టమొదట అంటే శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్తు చెప్తుంది, ముందుగా బ్రహ్మని నాన్ముఖ నైపుణ్యం అని చెప్పుకున్నాం కదండి. బ్రహ్మని ముందు సృష్టించి తర్వాత దేవతా కోటిని సృష్టించాడు. బ్రహ్మావై సృష్టిత్ పింబరే ఇవ్వరి ఉళ్ళారై సృష్టితదు. ముందుగా బ్రహ్మను సృష్టించి తర్వాత అందరినీ సృష్టించాడు. నిర్వడంగుం దైవం ఉమ్మయ్యం మున్ పడైతాన్. మిమ్మల్ని మీరు కొలిచే దైవాలని ఆయనే సృష్టించాడు. అవన్ సృష్టితలనాగిల్ நீங்கள் ఇతర దేవతகளை ఆశ్రయితంబడి ఎంగనే. ఆయనే సృష్టించకపోతే మీకు ఆ దేవతలే ఉండేవారు కాదు. ఆయన సృష్టించడం వల్లే మీరేమో మీరా 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 అని అందరి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతున్నారు. పడైతాన్ పడైతల అనాగిల్ ఆయనే సృష్టించకపోతే ఎంగనే ఎండు విరెందుకోల్. పాపం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి అడిగేవారు, అనవసరంగా సృష్టించానా అనుకుంటాడేమో. అవే లేకపోతేనే அதுக்கிட்டே వచ్చేవారు కదా. உங்களுக்கு ఆశ్రయత్వం ఉండామనిరే అవరుಗಳ ఆశ్రయనీయరావదు. మీరు కొలుస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు. మీరిచ్చిన గొప్పతనం తప్ప వాళ్ళకి స్వతసిద్ధంగా ఉన్న గొప్పతనము కాదు, అది గుర్తించుకోండి. வீடில் சேர் நீங்கள் தேடி ஆசிரிக்கிற தேவதைகளுடைய ஐஸ்வர்யம் போலே ஒருவனடைய புத்தியதீனமாய் அவன் நினைத்திறனாகில் இல்லையாய் அது தனக்கு அதிகர்மமாய் అకర్మక్షయం పిరందవారే నసిక్కై అంత్రికే. ఎంత చక్కటి వాక్య నిర్మాణం అండి. మీరు ఆశ్రయించేటువంటి దైవాలు, మీరు ఒక దేవత దగ్గరికి వెళ్ళి ఐశ్వర్యం ఇవ్వండి అని ప్రార్థిస్తే అతనికి ఎంత శక్తి ఉందో అంత మాత్రమే ఇవ్వగలడు, కానీ మనం కోరినంత అతను ఇవ్వలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళ శక్తులు ఒక లిమిట్ ఉన్నవి, హద్దు ఉన్నవి. పరమాత్మని అడిగి వారు ఇవ్వాలి తప్ప వారు స్వతసిద్ధంగా ఏమీ ఇవ్వలేరు. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఇవ్వగలిగిన వ్యక్తిని అడిగారు అనుకోండి, ఎంత కావాలో అంత ఇవ్వగలడు. మీరు ఈ వేదం తెలుసుకొనలేక పోతున్నారు. మరి దానికి కారణం ఏమిటండి? అది తనకు అది కర్మమాయి, అది కర్మ కారణము. మనకి గాని దేవతా కోటికి గాని కర్మలే కారణము. మనకి వాళ్ళకి కొంచెం గ్యాప్ ఉందే తప్ప మనం వెంటనే వెళుతూ ఉంటాం, వాళ్ళు కొంతకాలం ఉండి వెళుతూ ఉంటారు తప్ప వాళ్ళకి ప్రత్యేకతలు ఏమీ లేవు. ఆ కర్మక్షయం పిరందవారే నసిక్కయ్యంటే కర్మ అయిపోతే ఎవరైనా నశించవలసినటువంటి వారే. స్వతసిద్ధమాను సంపత్తయుడయ్యవన్. మీరు ఆశ్రయించవలసినది సహజ సంపద కలవాణిని. ఏదడిగితే అది ఇవ్వగలిగిన శక్తిమంతుడు. వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఈయన అడిగి ఈయన ఇస్తే అందులోంచి పంపిస్తారు. అలా కాదు, అసలు మూల నిధి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించండి. వేడిల్సే நீங்கள் ఆశ్రయిக்கிறవర్గళయ్య సంపత్వం పోలే సా అవధి అల్లా. వాళ్ళ దగ్గర ఒక అవధి ఉంది, అంటే లిమిట్ ఉంది. ఇంతవరకే ఇవ్వగలం, ఇంతకంటే శక్తి లేదు. ఒక్కొక్క దేవతని ఒక్కొక్క రంగంలో అర్థం చేసి పెట్టాడండి. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్. సూర్య, నువ్వు ఆరోగ్యాన్ని చూసుకో. ఓకే, సూర్యోపాసన చేస్తే ఆరోగ్యం కలుగుతుంది, తప్పేమీ లేదు. కానీ మొత్తం ఏం పోగొడతాడా? స్వామి మళ్ళీ నాకు అంత శక్తి లేదు, నువ్వే చూడాలి అని ఆయన అడగాల్సిందే. హుతమిచ్చేత్ శ్రీయమిచ్చేత్ హుతాసనాత్. అగ్నికి సంపదలను ఇచ్చే శక్తి ఉంది కాబట్టి నిత్యం యాగాలు చేసేవారు పెద్దలందరూ కూడా. అగ్నిహోత్రం ఉన్న చోట ఐశ్వర్యం ఉంటుంది అని సామెత. నిత్యాగ్నిహోత్రం వల్ల సంపదలు వెళ్ళి విడుస్తాయి అనేది. కర్మమణియ అదిలే ఒன்று కురైదల్ ఫలప్రదనానయ్య అనుగ్రహం కురైదల్ సయ్యం అదిల్లియరే. వీళ్ళ దగ్గర కర్మాధీనమైనటువంటి శక్తి కాబట్టి కర్మ అయిపోగానే నశించిపోతుంది. పెరుమాళ్ళు కర్మాధీనుడు కాదు కాబట్టి ఆయన ఫలమత ఉపపత్తే. మనకి సూత్రాల్లో, బ్రహ్మసూత్రాల్లో చెప్తారు, ఫలం మతగా ఉపపత్తే. ఎవరిని ఆశ్రయించాలో వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే ఆయన నుంచే
మనకి రావలసినటువంటి ఫలితం అంతా వస్తుంది. వేడిల్ సేర్ నిత్య సిద్ధ కళ్యాణ గుణంగళయుడయవనన్నదల్. ఆ కళ్యాణ గుణాలు ఎప్పుడు ఉంటాయండి? నిత్య సిద్ధ, సహజంగా వచ్చాయి. ఎల్ల కాలము తెచ్చి పెట్టుకున్నవి కొన్ని ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మంది నవమహం కాదు, ఎవరైనా వస్తే ఇది అంటాం, అది తెచ్చి పెట్టుకున్న నవ్వుతుంది. నవమహం వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఎప్పుడూ నవ్వినట్లే ఉంటుంది. పెరుమాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు. తస్మిన్ యదంతదుపాసితవ్యమెంగరపడియే అవన్ తన్నోపాధి అవన్ గుణంగళ ఉపాస్యమన్నపడం సొల్లగనదు. నిన్న మనం చెప్పుకున్నామే, ఏ దేవతను పూజించినా దేవతలో అంతర్యాముగా ఉన్న పెరుమాళ్ళని పూజించాము. ఏమండి, మరి పెరుమాళ్ళను పూజిస్తే పెరుమాళ్ళలో అంతర్యామి ఉంటాడా? అతన్ని పూజించినట్ల అంటే అక్కడే గుర్తు పెట్టుకోండి, పెరుమాళ్లలో ఉండేవి కళ్యాణ గుణములు. ఆ కళ్యాణ గుణాలని మీరు సేవించాలి. புகழ் எல்லாரையும் రక్షిత్ அந்த లక్షణத்தால் வந்த புகழையுடையவன். అందరినీ రక్షించి ఆ రక్షించినటువంటి కీర్తి కలిగినటువంటి వాడు. రక్షితాల్ పడైతవనన్నో ఆశ్రయణీయనావాన్. ఎవరైతే రక్షిస్తారో వారిని కదా మనం ఆశ్రయించాలి. 362వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. యశస్సైక భాజనం. ఒక అందమైన శ్లోకము. రామాయణాన్ని వదిలిపెట్టదు కదా నంబెళ్ళయ్య గారు. నివాస వృక్షస్థాగుణం ఆపన్నానాం పరాగతి ఆర్తానాం సంశ్రయశ్చైవ యశస్సైక భాజనం. కిష్కింధాకాండే తార వాలి ప్రతి. తార వాలితో అంటుందండి. వాలి ఏమిటి, మళ్ళీ సుమంత్రులు ఒకసారి దెబ్బలు కూడా మళ్ళీ వచ్చేసాడు వెంటనే అంటే, వాలి భార్యతో అంటే సుగ్రీవుడు వచ్చిన విషయాన్ని ఏమంటాడు అంటే, ఆ తార ఏం చెప్తుందంటే భర్తతో, ఆ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి గొప్పతనం నీకు తెలియదు అని అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు ఎన్నో చెప్పి, కీర్తిమంతుడయ్యా ఆ రాముడు అతన్ని నమ్ముకున్న సుగ్రీవుడు కాబట్టి వెంటనే వచ్చి ఉంటాడు అంటుంది తార బాలితోటి. కాబట్టి ఆదిత్యరాన్ పుగழை పడయ్యాదే అజపడైతాలు విడవన్న అదప్రాప్తియే చొల్లగరదు. ఏమండి, కీర్తి కోసము ఏదో రక్షించాడన్న పేరు కోసం రక్షించడండి. అపకీర్తి వచ్చినా పజిపడైతాలు ఏం రక్షించాడే అన్నా కూడా పట్టించుకోకుండా ఒక సంబంధ జ్ఞానంతో మన్ని రక్షిస్తాడు. పిరాన్ కేవలం ప్రాప్తియే ఎల్ల. సంబంధ జ్ఞానమే కాదండి, పిరాన్ ఉపకారకన్, ఉపకారం చేసే స్వభావం ఉంది. అది ఉపకారకనుమాయి, ప్రాప్తనుమాయి, యశస్వియుమాయి, ఈ అడ్జెక్టివ్స్ భలే వాడతారని. ఉపకారకుడు, మనకి సంబంధ జ్ఞానం కలిగిన వాడు, యశస్వరూపుడు, కీర్తి స్వరూపుడు, ఐశ్వర్యం నిత్య సిద్ధమాన కళ్యాణ గుణంగళన్న వివత్తియుడై అవనయ్యోజియ. ఇంత శక్తిమంతుణ్ణి వదిలిపెడతారేంటండి? ఇచ్చేవాడు, ఉపకారకుడు, సంబంధ జ్ఞానం కలిగిన వాడు, కీర్తిమంతుడు, ఇలాంటి వాడు ఇస్తాను తీసుకో అంటే, ఇందాక చెప్పుకున్నామే, గంగానది నీ నీరు నాకొద్దు, పక్కన నేను బావి తవ్వుకుని ఆ నీళ్ళు వచ్చాక తాగుతా అంటారేమిటండి మీరు? ఇవై ఇల్లాదార ఆశ్రయిక ప్రాప్తి ఇల్లై. ఆ గుణాలు ఏమి లేని వారిని ఆశ్రయించడం వల్ల మీకు లాభం ఉండదు. కారణమే ఉపాస్యమావదు. మూల కారణం ఏదో అది తెలుసుకోవాలి. ఒక మహావ్యక్తిని కలుసుకోవాలంటే గేట్ మీద దాకా వెళ్ళి వాడికి చెప్పేసి వచ్చేస్తే పని అవదు. ఎవరికి చెప్పాలో వారికి చెప్పాలి. అవన్ మేవియురై కోయిల్ కారణంతో ధ్యేయ ఎన్నదిరే. బ్రహ్మసూత్రాలు. కారణంతో ధ్యేయ, మూల కారకుడెవరో తెలుసుకొని వారిని ఆశ్రయించాలి. అవన్ మేవియురై కోయిల్. ఎంత గొప్పవాళ్ళండి! అంత పరత్వం గలవాడు వచ్చి ఇక్కడి తిరుపురుహూర్లో అవతరించాడా? అవన్ పరమభక్తుల్ ఉల్వెదుక్కోడే పోలే. ఎంత మంచి మాట! ఉల్వెదుక్కోడే పోలే. వెప్పం అంటారు, జ్వరం, అంతర్జ్వరము అంటారు, బెంగ, మనస్తాపం అన్నమాట. ఉల్వెదుక్కోడే, మనస్తాపంతో అక్కడ ఉన్నాడు కానీ అయ్యో నా పిల్లల్ని రక్షించలేకపోతున్నా అని లో ఫీవర్ వస్తోందిటండి ఆ పెరుమాళ్ళకి. సంసారిகள் படுகிற கிளேசத்தையும் சந்தித்து
ఈ కిందకి ఇలా చూస్తే వీళ్ళు తల్లడిల్లిపోతున్నారు. இவை என்படுகிறனவோ என்கிற திருவள்ளத்திலே திருவள்ளத்தில் వెరుపోడే ఆయిత్యంగరిపదు. అయ్యయ్యో వీళ్ళని ఎలా నేను బాగు చేయాలి అని బెంగ. లోకజనం స్మరణ ఎందుకొండు. ఏమండి, ఈ లోకంలో పుట్టిన మనిషే ఎప్పుడైతే ప్రాణం పోయిందో ఆ వెళ్ళిన ప్రాణం మోక్షంకెళ్ళి అసలు ఆ తల్లిని గాని తండ్రిని గాని భార్యని గాని బిడ్డలు గాని నా ఉపజనం స్మరణ గుర్తుకి తెచ్చుకోనే తెచ్చుకో. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాడే అంత మర్చిపోతే எங்குத்தை துக்கத்தை நினையாது வேண்டது பண்டு துக்கமாயிருந்து சம்சாரத்தில் எண்ணம் போவனுக்கு இங்குத்தை தித்தை நீக்குமாக அனுபவித்து பிராசம் సుఖத்துக்கோ కన్నழுవాగాదో ఎన్నం కన్నెలు వెళ్ళయ్యేన్ అవనకు. ఇక్కడ వాళ్ళు వెళితేనే దీన్ని మర్చిపోతున్నారే, అక్కడంత ఆనంద లోకంలో ఉన్నవాడు వీళ్ళని చూడడం ఎందుకండి, దుఃఖపడడం ఎందుకండి అంటే పరమపదத்திலும் సంసారిகள் పడిగ క్లేశత్తయ్యని సందేశు ఉన్నది పరంపదంలోనే. తల్లిదండ్రులు 7 అంతస్తుల మేడలో ఉయ్యాలు దూగుతూ పరమభోగ్యాలు అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. కానీ ఒక విద్య లేక, ఉద్యోగం లేక, డబ్బు లేక నేను ఇక్కడే పడి ఉంటాను అనే మూర్ఖుడైన కొడుకును తలుచుకుని వారి హృదయం ఎలా తల్లడిల్లుతుందో పరమపదవాసి అయిన పెరుమాళ్ళ యొక్క హృదయం అన్ని చూసి అలా తల్లడిల్లుతుంది. திருவுள்ளத்தில் வெறுப்போடே ஆயித்து ఆయిత్తెలుందు అరుళి ఇరుపదు ఎన్న భట్టర్ అరుళి చెయ్య. భట్టర్ వారు చెప్తున్నారండి, మన కోసం ఇంత బాధపడుతున్నాడు స్వామి అంటే ఆఖ్యానం పెళ్ళయ్యాను ఎత్తై కేటు. ఆఖ్యానం అనేటువంటి మహానుభావులు ఆయనను, తర్వాత ఈయనెవరండి ఆజ్వానం. ఆజ్వానం అంటే పెళ్ళయ్య ఆజ్వానం అని. ఈ వినేటువంటి శిష్యులు ఇద్దరు కూడా పాఠం చెప్తున్నారండి. పాఠం చెప్తూ ఉంటే ఏదో ఒకటి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ డౌట్స్ వస్తూ ఉంటే ఏమండి అక్కడ వాడు ఇక్కడ ఇట్లా విచారపడి ఉంటాడా అని అని అంటే మనకి పిళ్ళయ్యాడు వారు అనేటువంటి మహానుభావులు ఏమిటోనండి అంతా బాగానే ఉంది కానండి, మీరు చెప్పేది అక్కడున్న వాడికి దుఃఖం ఉండదు అని మనం ఆ గుణాష్టకం అని కొన్ని మాటలు చెప్పుకున్నాము. అపహత పాత్మ విజరహ విమృత్యు విశోక, శోకం లేని వాడని చెప్పారు కదండి. మన్ని చూసి ఆయన శోకపడతాడంటారేంటండి, ఇది ఏమన్నా బాగుందండి అని ఒక సందేహాన్ని అడిగారటండి వాళ్ళిద్దరూ కూడా. అలా అడిగితే పరమపదத்திலே ஆனந்த நிர்பரனாயிருக்கரே இருப்பரே திருவள்ளத்திலே ஒரு వ్యసనத்தోడే இருந்தாనంగై ఉచితమో ఎన్నాர்கள். అక్కడ ఆనందం తప్ప ఏమీ లేదు, దుఃఖం లేదని చెప్పారు. ఆయన మన్ని చూసి దుఃఖపడుతున్నాడు అంటారేంటి, అలా అనొచ్చ అని అడిగారండి. అడిగితే పండితర్యంగిర వారు వందు విన్నప్పం చెయ్య. వాళ్ళు వచ్చి విన్నపం అంటే సంశయాన్ని అడిగితే వ్యసనేషు మనుష్యాణం సంభవతి దుఃఖిత ఎన్నదు గుణ ప్రకృతిలేయో దుఃఖ ప్రకరణతిలేయో ఎన్ను కేట మాటెత్తిలేదో. ఎంత బాగా సమన్వయిస్తారు ఏమండి. పరమాత్మ కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడు అన్నప్పుడు జాలి అనే గుణం ఉంటుందా ఉండదా? ఆ జాలి ఉన్నవాడు ఇతరులు కష్టపడుతుంటే దుఃఖిస్తాడా దుఃఖించడా? కోన్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ అని అడిగాడండి రామాయణంలో. కళ్యాణ గుణాలన్నీ చెప్పుకుంటే ధర్మజ్ఞష్ట కృతజ్ఞష్ట ఇలా ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారండి. అందులో ఓ గుణం చెప్పారు, రాముడికి ఒక కళ్యాణ గుణం ఉంది అని. కళ్యాణ గుణం మంచి గుణం. వ్యసనేషు మనుష్యాణం వృషం భవతి దుఃఖిత. ఎవరికైనా కష్టం వస్తే పాపం ఎంతో దుఃఖించేవారు. వాళ్ళు మర్చిపోయి వాళ్ళకి అలవాటు పడిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో కరెంటాలు అయిపోయినా రాముడికి మాత్రం అయ్యో పాపం అప్పుడు ఇంత కష్టం వచ్చిందే అని గుర్తొచ్చింది. అది గుణమా దోషమా? ఇతరుల కష్టాలను తలుచుకొని తాను దుఃఖించడం పరమ ఉదార గుణం. అలాంటి గుణము కలిగిన వాడు అని భట్టర్ భారతానికి అర్థం చెప్పారు. ఇది గుణమాగిల్ గుణం ఎన్నో పేర్తు పెత్తవత్తిల్ అంగిల్లాదుండో ఎన్నరులే చేదార్. ఇది గుణమని అనుకున్నప్పుడు అలాంటి మహానుభావుడికి ఆ కళ్యాణ గుణం ఉండదా అని భట్టర్ వారు చెప్పారు. సమస్త కళ్యాత్మ గుణాత్మ కోసం
కళ్యాణ గుణాత్మకోసోయన్న కడవదిరే. అన్ని కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు కదా స్వామి. తన్నిచ్చయేవడే కర్మ నిబంధనాగవర్మ వయ్యల్లై ఎన్న మత్తనై పోకి. ఆ ఇష్టాన్ని వదిలిపెట్టి కర్మ నిబంధనంగా వచ్చేటువంటి, అంటే మనకి పెరుమాళ్ళకి కర్మ అనేటువంటిది ఒకటి తేడా ఉంది. మనం చేసేవన్నీ కర్మ వల్ల వచ్చినవి, పెరుమాళ్ళు చేసేవన్నీ ఇచ్ఛ చెయ్యాలనుకోవడం వల్ల. ఇక్కడ పుట్టాడు అంటే కర్మతో పుట్టలేదు, మన ఉద్ధరించడం కోసమని వచ్చాడు. కాబట్టి కర్మ అనే బాల్ ఉంది, దానిపైన ఆయన ఉన్నాడు, కింద మనం ఉన్నాం. అనుగ్రహ కార్యమాయ వర్మవై ఎల్లయ్యన్నెల్ முதலிலே சேதன நன்றிக்கே வழியினிலே சயே ச ఏకాకి నరమేత ఏకాకి నరమేత న రమేత. మహోపనిషత్తులో చెప్తుంటారు. ఆయన పరంపదంలో ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ఇంకా లీలా విభూతే తప్ప, నిత్య విభూతే తప్ప లీలా విభూతి లేదు. స ఏకాకి న రమేత. అయ్యో ఎవరు లేరు, వీళ్ళని సృష్టించాలి ఎన్నది నిత్య విభూతియం గుణంగళమిండాయిరిక్క చేయదేరే. కాబట్టి గుణ ప్రకరణంగా ఈ విభూతిని అంతటినీ సృష్టించాడు. పరమపదత్తు కన్నెలు కురైందారిల్లామయ్యాలే. పరమపదంలో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూశాట. ఓ బ్రహ్మాండంగా ఎవరికి వాళ్ళే తనని చూస్తూ తన గుణానుభవం చేస్తూ ఆనందంలో వాలరాడుతున్నారు. తండ్రి అన్ని వసతులు ఉన్న కొడుకింటికి వెళ్ళాడండి. ఆ మనవలు కొడుకులు కోడళ్ళు అందరూ లక్షల మీద కోట్ల మీద సంపాదిస్తున్నారు. వీళ్ళకు మనం చేయవలసిన సహాయం ఏమీ లేదు, వీళ్ళే ఒకళ్ళకి చేసే స్థాయిలో ఉన్నారు. అలా లేని కొడుకులు ఇంటికి వెళితే వాడికి మనం ఏదైనా సాయం చేయొచ్చు. పరమపదంలో వాళ్ళు అలాంటి గుణ సంపద కలిగినటువంటి వాళ్ళు. మనందరం ఏమీ లేనటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మనకి సహాయం చేయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాడు అనమాట. ఆ విడత్తై విట్టు కాబట్టి పరమపదాన్ని వదిలిపెట్టి నల్ల పడుకయ్యం భోగత్తు కేకాంతమాన అత్తయ్యం కాక్కడై కొండు. ఎంత మంచి పడకండి, ఆదిశేషుడి మీద అద్భుతంగా పడుకుని సుఖాలు అనుభవించవలసిన స్వామి కార్కడై కొండు తోసిరాజ్ అన్నాడు. వాటన్నిటినీ పక్కకి తోసేశాడు. ఎలాగండి? தொட்டில் ప్రజయినుడయ్య தொட்டில் కార్కడయిలే కిడక్కుంటాయే పోలే. అద్భుతమైన అంశతూలికా తల్పంతో భర్తతో ఉండవలసినటువంటి స్త్రీ పక్కన పడుకున్న చంటివాడి దగ్గరికి వచ్చి చేరినట్లుగా. ఈ చంటివాడిని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాది అని తల్లి ఎలాగైతే ప్రేమతో చంటివాడి దగ్గరకు వస్తుందో అలా పెరుమాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చాడు అని. సంరక్షకాపేక్షరాన సంసారిಗಳಿಗೆ తెరవడమాగయ్యాలే. వీళ్ళకి అవసరం, వీళ్ళ దగ్గర ఈ మూడో కొడుకు దగ్గర డబ్బు లేదు. నాన్న వస్తే ఓ సంవత్సరం అవి కొని పెడతాడు, ఓ సంవత్సరం ఇవి కొని పెడతాడు, ఇంకోసారి ఇంకోటి కొని పెడతాడు అని ఒక ఆశ ఉంటుంది. అలా పెరుమాళ్ళు వస్తే మనకి ఈ సుఖాలు ఇస్తారు, ఈ సంపదలు ఇస్తారు, తన దగ్గరికి తీసుకువెడతారనే ఆశ కలిగిన మనం విరం విభక్తి ఇవ్వడమాయిత్. అలాంటిది తిరుక్కురుగూరికి అందుకే వచ్చి నిలబడ్డాడు. వేం చేశాడు, మాడమాళిగా ఇచ్చాలి అంగడత్తాం నల్ల దేశం పెట్టమే ముక్త ప్రాప్య దేశం అన్న తోతిగ్గరదిల్లయ్యో. ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటారండి? మోక్షం ఇచ్చేటువంటి ప్రదేశాలు ఇన్ని మీ కళ్ళ ముందు ఉండగా మాడమాణంగళాలు మాళిగైగళాలు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి. మాణంగళాలు మాళిగయ్యాలు. మాడంగలు మాళికలు. మాళికలు అంటే గృహాలు, మాడలు అంటే చంద్రశాలలు, పెద్ద పెద్ద ఏసీ హాల్స్ ఉన్నట్లుగా. అంటే అంత గొప్ప భవనాలు ఉండేటువంటి చూడండి తిరుక్కురుగూరు అలా ఉంటుంది కండి. దర్శనీయమాయిరెత్తరం తిరుక్కురుగూర్. చూస్తేనే ఆనందం కలిగించేటువంటి తిరుక్కురుగూరు. నమ్మాళ్ళవార్లు అంటే కలియుగ ప్రారంభం అంటే 5 సంవత్సరాల క్రితం అంటే అప్పటికే అంత అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాలతో మాడలతో మేడలతో ఉండేది. ఇంకా అంతటి వైభవాలు ఆ మాడలు మేడలు ఇవాళ కాలవరసంగా లేకుండా పోవచ్చు. ఒకప్పుడు అంత అద్భుతంగా ఉండేది అన్నమాట. అంత గొప్పదైనటువంటి తిరుక్కురూర్.
అడనై పాడియాడి అడనన్న ఆదిపిరాని అన్నవిడం అక్కడికి వచ్చి వేంచేసి ఉన్న ఆదిపిరాన్ ప్రథముడైన ఉపకారకుడు విష్ణోరాయతనే వసేత్. చాలా అందమైనటువంటి ఒక శ్లోకం ఉందండి. విష్ణోరాయతనే వసేత్ ఏమిటి అది? ఎక్కడ ఉంటామండి మనం? ఆయన ఏం చేసి ఉన్నటువంటి ఊళ్ళల్లో ఉండడం కూడా అదృష్టమే అంటున్నారండి. ఇక్కడ శ్రీరంగం ఉందనుకోండి, కొంతమంది అక్కడ ఇల్లు కట్టేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నారు. మన గోష్ఠిలో కూడా చాలా మంది అలా ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఊళ్ళో బతికితే చాలండి, రోజు కోవిలికి వెళ్ళి రంగనాథుడిని సేవించక్కర్లేదు. ఆ ఊళ్ళో ఇదం నిరంగం తెజదామి అంతే, అక్కడ ఉంటే చాలు అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఏమన్నారు? దేశోయం సర్వకామదుకు పవిత్రం పరమం పుణ్యం దేశోయం సర్వకామదుకు యస్మిన్ వాసరమాత్రేణ వాసం విదతాంద్రుణ భయాన్వయవివస్యేయు లోభమోహాదయోద్విజ ఇది గారుడ పురాణే ఏకాదశే అధ్యాయే నాగదత్తం ప్రతి వ్యాసః. వ్యాసుడు చెప్పినటువంటి మహర్షి, ఆప్తుడైనటువంటి మహానుభావుడు చెప్పిన మాట, దివ్య దేశాలలో ఉండండి, అక్కడ ఉంటేనే చాలు మోక్షము. ఒక్కసారైనా చూసొస్తే చెప్పాలా? ఇంకా ఎంగరి పడియే యుతానే ప్రాప్యం అండి. మేము అక్కడికి వెళ్ళి మా ఇళ్ళు, ఈ సంసారాలు, బంధాలు, వ్యాపారాలు ఇవి వదులుకొని ఎక్కడ ఊళ్ళెళ్ళి అక్కడ ఉండగలమండి? మీరే చెప్పండి, న్యాయం చెప్పండి అంటే, అయ్యా నాకు తెలుసు మీ బలహీనత, పాడి ఆడి ఇత్యాది రోజు వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోక్కల్లా సేవించుకొచ్చేయండి. నిత్యం ఆ పెరుమాళ్ళని పాడండి, కీర్తించండి. ప్రీతి ప్రేరిత రాయికొండు పాడి ఏదో ఒకటి పాడాలి కదా దేవుడా అని చదివేసుకుంటూ చేసేసుకుంటూ అన్ని పనులు చేసుకోవడం కాదు. ప్రేమ నిండిన మనస్సుతో ధ్యానముతో చదివి ఉడంబిరందెవిడెత్తే లిగిరామయ్యాడి. ఆ శరీరం కూర్చోనివ్వడం లేదు, ఉన్న చోట లేచి నాట్యం చేయాలనిపిస్తోంది ఆ పెరుమాళ్ళని తలుచుకునేటప్పుడు. అందువల్ల అలాగ భజనలవి చేసుకుంటూ అక్రమమాగ కూపెట్టుకోండు. ఒక ఆర్డర్లో పిలవాలి లేదు, క్రమం అంటే ఆర్డర్. అక్రమం ఒక ఆర్డర్ ఉండక్కర్లేదు. ఏ నామం తర్వాత ఏ నామమైనా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా చెప్పచ్చు. ఆ దేశమెన్నాల్ తన్ తిరువళ్ళం ఇరుక్కుమా పోలే ఇరుక్కుమెన్నిరార్ కాణం సర్వరుక్కం. మనసు నిండా ఆ దేశాన్ని, అక్కడ వెలిసిన పెరుమాళ్ళని ధ్యానిస్తే మీరున్న చోటే ఆ దివ్య దేశం అవుతుంది. ఎంత గొప్ప అర్థమో చూడండి. మనం మన ఇంట్లో మన గదుల్లో కూర్చుని ఓ తిరుక్కురుగూరులో వేంచేసి ఉన్న ఆదిపిరానే, ఓ నమ్మాళ్ళవార్లే నన్ను కటాక్షించండి అంటే మానసిక ధ్యానం వల్ల అదే తిరుక్కురుగూరు, అవే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి భావన బలంతో. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సందేశము. కాణం సర్వత్వం పల్లులగి. ఏమండి ఇది అందరికీ చెప్తున్నారు మీరు? పల్లులగి అందరికీ చెప్తున్నా, వీళ్ళు వాళ్ళు అనే భేదం లేకుండా లోకులు అందరికీ నేను చెప్తున్నాను. వరవన్ సమిత్పాణియాయ్ కాంతనాయవర అవనుకుల్ హితోపదేశం పండు విరారండ్రే. ఏదైనా మనం ఒకళ్ళని అడగాలంటేటండి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయటండి. సమిత్పాణి అని దర్భలు చేతిలో పట్టుకుని వచ్చి, అవి పవిత్రములైనటువంటివి కాబట్టి దాన్ని పెరుమాళ దగ్గర సమర్పించి, అంటే పూర్వకాలంలో దర్భలతో పని ఎక్కువ ఉండేది, వాడేవారు. ఇప్పుడు దర్భ అంటే కూడా ఏమిటో తెలియకుండా పోయింది. వాటిని ఆ అమావాస్యాది దర్భలలో అక్కడ ఇక్కడ కూడా అసలు ఆసనాలు కూడా గర్భాసనాలు వేసేవారు, వాటి మీద కూర్చునేవారు. సైంటిఫిక్ గా ఏంటంటే అది ఆక్సిజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మనం గంట సేపు ఒకదాని మీద కూర్చున్నా అనుకోండి, కింద భాగం మొద్దుబారిపోతుంది. అలా మొద్దుబారిపోకుండా ఆక్సిజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది గర్భాసనం. అందువల్ల దర్భలు తీసుకెళ్ళి సమిత్పాణి అనేవారు. దర్భలు తీసుకెళ్ళి గురువుకి సమర్పించేవారు. అలా వెళ్ళి అక్కడ ఒక దాసం పెట్టి నాకు చెప్పండి అని అడిగేవారు అన్నమాట. అలాగా ఆమెను పుదితోపదేశం పండితురారండ్రే. అలా వచ్చి అడిగిన వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు నమ్మాళ్ళవారు. ఆయన ఎవరు అడగలేదు. ఇవయ్యన్న ఒలగి ఎత్తయ్యన్రు. ఇంతటి 10లో చదువుకున్నాం కదా దశకంలో. ఇవేమి లోకాలండి,
ఇవేమి లోకాలండి, ఆశ్చర్యం. ఏమండి మాకు నేర్చుకోవాలని చెప్తారా? అదో పద్ధతి అనమాట, అడగడం అనమాట, డిమాండింగ్ అనమాట. చెప్పండి, అలా అడగకూడదు. కావలసినది అభ్యర్థన చేయాలి. భగవద్గీత కూడా ఎలా రావాలో, ఎలా అడగాలో, ఏం చేయాలో చాలా చక్కగా చెప్పింది. సరే, అది పక్కన పడ్డాం. దాంతనాయవరా, అలాగా ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన వాడై వచ్చి వీడికి నేను దండం పెట్టడం నమస్కారం అండి అనకూడదు. సాష్టాంగ నమస్కారం చెయ్యాలి. స్త్రీ అయితే మోకాళ్ళ మీద వాలి దాసోహం పెట్టాలి. అవనకు హితోపదేశం పండిదిరానంటే అలా అడిగితే చెప్పలేదండి పాపం నమ్మాడు వారు. ఒక్కళ్ళం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, ఆయన మనం అడగలేదు. మరి ఇవయ్యన్ అవలగయ్యన్ ఇదేమి లోకంద్రా నాయన, ఆయనకి ఆశ్చర్యంగానే మనకి చూసేటప్పటికి. అరే, అడిగే ప్రశ్న కూడా పద్ధతి కూడా తెలియదు. తద్విధి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్న సేవయ్యా ఉపదేశించి జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శన. ఎంత ప్రొసీజర్ ఉందండి. అదే ఏమి లేదు, చెప్పండి. అదేదో మనం చెప్పడం వాళ్ళ అదృష్టం అని కాదు, వాళ్ళకి చెప్పడం మన అదృష్టం అన్నట్లుగా భావించేలా అడుగుతారండి. అది లోకం క్లేశపడిగరపడిగే కండు. నమ్మాలి వారు ఎంత గొప్పవారండి. ఈ లోకులు పడేటువంటి కష్టాలన్నీ చూసి எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறாரே పళ్ళు ఒలగే లోకులారా, మీ అందరికీ చెప్పేస్తాను. అడిగిన వాడికి కాదు, అడగని వాడికి కూడా చెప్తాను. எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறாரே పరండే పెరే తిరునాళ్ళకు సర్వతో దిక్కమాగ వందేరు మా పోలే. మంచి ఉత్సవం జరుగుతుంది అనుకోండి. నిన్న వెంకటేశ్వర స్వామికి గరుడోత్సవం అనుకోండి. ఏమి జనం అండి, ఎన్ని లక్షల మంది అండి. లేదు, శ్రీరంగంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అనుకోండి, 7 లక్షల మంది, ఎంతమంది అండి. అధ్యయనోత్సవాలు ఎలా వచ్చేస్తారండి. అలాగా సర్వతో దిక్కమాన బందేరు మా పోలే, అన్ని దిక్కుల నుండి వచ్చేసి నానా దిక్కమాగ పాడి ఆడి పరవిచ్చన్మింగళ్, ఎక్కడి నుంచైనా రండి, మనసారా స్తోత్రం చేయండి. మీరు తన్మయత్వంతో నాట్యం చేయండి. ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కలవండి. మనందరం భజనలు చేద్దామనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పండి. ఒకళ్ళు అనండి, అందరి చేత అనిపించండి. నాట్యాలు చేయండి. వీటన్నిటి పరమార్థమే మనం బ్రహ్మోత్సవాల్లో చూస్తుంటాం చూడండి. కొందరేమో ముందు చక్కగా కోలాటాలు చేసుకుంటూ వెళ్తుంది, కొందరేమో చక్కగా వేషాలు ధరించి వెళుతుంటారు, కొందరేమో వేదాధ్యయనాలు చేసుకుంటూ వెళుతారు. అసలు ఒక పరంపదం భూలోకంకి వచ్చినట్టుగా ఉంటుందండి ఆ సేవ అనేటువంటిది, నిజంగా మనం చూస్తే. అలాగా మీరు ఉన్న చోటనే ఉన్నా సరే ఆ దేశాన్ని పరమపదాన్ని చేయండి. ఎలా చేస్తామండి? పెరుమాళ్ళని మనసారా ధ్యానించండి, నోరారా స్మరించండి, తనువారా అంటే మీ శరీరం ద్వారా ఆనంద ప్రకటన నాట్య రూపంగా చేయండి. ఇలా త్రికరణ శుద్ధితోటి పెరుమాళ్ళని మీరు ధ్యానిస్తే మీరున్న ప్రదేశమే ఆ దివ్య దేశం అయిపోతుంది, ఆ పరమపదం అయిపోతుంది అనేటువంటిదని ఈనాటి పాత్రల్లో చెప్పారు. నాడి నీర్వణంగుం దైవమం ఉమ్మైயும் முன்படைத்தான் வேடில் சீர்ப்புகள் ராதிப்பிரான் அவன் மேற்படை கோயில் மாட மாளிகை சூழ்ந்த ஜகாயான் திருக்குறுப்புரதனை பாடியாடி பரம் சென்மீங்கள் பல்லுலகீர் பரந்தே தேவேசம் போலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் பிரமேசம் లోకాజ్ఞం కృష్ణయుగ్మేన చరిత్రశిరో యోగి భక్తారికౌచ గోవిందం పూరణాదేన చ సహ గురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యం మమ హృది నిదతే రామ పద్మార్చనాదం తిరువరం మాంసేనై మొదలై செடகோபன்னாதமன் செய்யப்பன்னார் மணக்கால் நம்பி சென்றார் ஆளவந்தார் புதுமாலாதரன் புதுகை பிரார்த்தம் மாவிராசர் கோவிந்தர் பூஜிசர்வட்டன் வேதாந்தமனே இரு கண்ணக்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கு எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவரால்
தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் தன்மையாழ்வார் பதங்கள் முன்னேற்றம் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாதிதாசஸ்ய சுதாய குணசாலே நம ஸ்ரீ ஸ்ரீநாதன कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्यते तयसालेश दया पात्रं दीपञ्चादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं वयं वादितवायु मुनिप्पिळ्ळै माधववाळ्वाळं मनवाळ मामनवन् वाल्यवन्मारं तिरुवाळ मणिपुरे मालिनत्तोर्ते पडिपुरैत्वं श्रीर् श्रीरङ्गत् सिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल आश्रित भागधेयं गोपालदेशिकमां सदनं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं गुणैवर्यमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्ययुतं संश्रीविदितये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।